যে সমাজটা চালনায় বা বিষয় যদি ও সমাজनि দফानि बरक যদি বরং আফারি मोनखाय ও দফা हाय थांनाय बा हाय बिनि गाहामंनाय हाय अंखायथ 1400 বছর त्रिपुरा हास्तिय श्री बारा बुबाग्रा राव दंखुबो इ हायुं बिसि दत्तनि स्लाय राहा जों आगाव जाखाम उदयपुर धर्मनगर जे कलेज तालुंजागै जाम्पुइ जानो लंखाम ओंखाय अ अनसुगमुं आव कुबुइया आबोतो तिनि लाइबुमानो प्रमाण जे साकनि बरफ तंतो तोइ साकनि बरमनो जनस्लाय उकुलो कलायजा ताबक नुकजाक्का सिनि हास्तिय सिनि देशो सिनि सरकार तंमानि इ हायुङो जे गोबां कुक बरफ गोनां होनै अर्थात जनसंख्या गोबां होनै बाक्सा बाक्सा इ देश दुलनाय नेतारक राष्ट्रनि फारंथुन तामा हिन जना सिरि देशो आसक अभाव गमानि बेकार रंमानि नक कुरुइ हुक कुरुइ माइमुसाया अब गोबां कुक बहक गोबां जानाय गोबां जाथाय कम हाय हिनखाय जे इ हायुङो ताबक जराफानो जत्तसलाय गोबां कुक जे এই জনসংখ্যা गोबां चिन्ह बरमनो कुलुक लाय दंखामु तो ताबो इ हायुंनि जे এই तमहिननाय এই स्टेट जेकुनो हिसाब निकास तमहिनजाक जे चीन ताबो आमेरिका यूरोप बरमनो उकुलक खिबि आबक थांकर आबक विज्ञान प्रजुक्ति विभाग फाइसिनो इनके भारत तमने बे आगमन लिया कुबई इनखाय पृथिवीय जे आबो तमन जे प्राणी तमन एकटा पशु मिश्रित प्राणी जों मनुष्य प्राणी किन्तु बर मनुष्यनो श्रेष्ठ प्राणी होनजागो तमनि बागै तिनि बम तम दङ बखक दङ बुद्धि दङ किन्तु ओ बखक न ओ बुद्धि न ओ फान्न যদি नों समख नांनिया जेसब फान्न जनसम्पद बा प्राकृतिक सम्पद दं दिन नोंनिया तीन समख नांनिया अमेसं कुलग तब ओ जागाओ बाक्सा बरफ क्षमता दखल खायनायनि बागै राजत्व खायनायनि बागै खबरदारी खायनायनि बागै तामो अबस्थाय दंखा जाना धर्मसे आसल जों भारतबर्ष पुरा हास्ताय चिकनते हास्ताराव खनागो जाति आसल ताव इ देश बेरम खनागो धर्म आसल जे इदास्ट्री जे आंकुक बरफ जे धर्म खायनाय ओ धर्मनो राखाय मारनाय आबुनि बुमुङै जे बुटमा साननाय आबुनि बुमुङै शासन आबु ओंखायनो फायखायनो चंमारि फायखायनो ओ धर्मनो एबं जाति धर्म व्यवहार खालि तिनि संखाय किन्तु तामनक जों सारा हायुं बेरेमो जुदि जों इसा लेखाय नेखाय जे अर्थ सम्पद बा स्वास्थ्य सम्पद गरंमानानि सुजुग सुबिदा जत्त फाइसिं सिनि देश कुलकलाय दं आबहित नखरे मा फायनाय एबं ओ नखरे फायनायनि बागै सामुं तां साबो कम्युनिस्ट जों जरा याक्सि बेदा हिमना हिमना आग्राव
아버님은 이제 역사동 거기 아자신 그 말이야. itu orang itu tabuk tabuk ini kong saya abuni sekang apa kaisa dora topai kau jagao jena oh yaksi bedek ba komunis party khayongia abu khai no orang onek terben ongni bum jakka to saimano je chairman ongmani bagoi গণমুক্তি পরিষদ ফেমনি বাগৈ সিপিএম ফেমনি বাগৈ পুসুক বরক খগৈ লাং জাখা নগমা তংগে ফলাই জাখা হুক সগরি জাখা জরিমানা মাংখা খ্যাতনি তংগৈবো খ্যাত মা খাইলি আমতি অংখা বামন সরকার তংপুর খানো তারপর থামনায় বিশিবা যখন চোখা দেনা ও বিশিবা যদি কেন্দ্রনি সরকার রাজ্যনি কোনো দল আমতি খাই থালাই অম্বম খাই ডাবল বিভাগ সমঙ্গম নাই আপনি লগে যে ত্রিপুরা সারংনি বরণ বাগৈ আলাইদা বং নাই খাই যত তাই থাंनाय 70-75 বছর চিনি উকুলক লাইতংমানি বিভাগ जों आबो खाई बुसखांनि बाननाय आमनखा बेसिबा आबो साननि नांगिया रजारा आबो खाइनाय रक नोंसोर सम तांलियानो किन्तु तिनी जम्पुय जलानि बागै अरक कुबैनि बागै जे डेभलपमेन्ट हामखरायनि बागै जरा समं तांखा हामखै जे कोनो बरफान मागोसे नाय आबो CPM Bamfront subdivision sabuk laika, blok sabuk laika, hospital sabuk laika, lama ferang sabuk tubuka, tui sabuk tubuka, Deso Forest ni Act, অর্থাৎ বলং বিসিং কুকসিমা খাইয়া, ওয়ামা তানিয়া বলমা খলিয়া, সনমা রাইয়া, জরিমানা খাইয়া, ও জায়গা ও আইন সুবাই ও আইন বিশিঙন ও বলংনি অধিকার হয়তো বড় ভিন্ন খেব আরে আবত পার্লামেন্ট সে খাইও ত্রিপুরা তামুক লেখাবা যারা কেউ যদি আমাদের বিশ্বাস খালাইখা অর্থাৎ যে কোনো আইন দেশ বেরেমনি আইন ফানো ও আইন কুবই ব জায়গা হইতে আব সংসার জাখা ব জায়গা হইতে ও সবাইখা ব জায়গা হইতে ও আইন খাইবান যে আইন সরকারি হক বাই এক সিমি অংখায় অঙ্গিয়া বিন বাই রুলস আইন সিমি অংখায় অঙ্গিয়া আইননি বিধি এক নম্বরনি পরে রুলস এই যে ফরেস্ট অ্যাক্ট অংখা जों বামপন্থী কংগ্রেস তো সমর্থন খায় যখন ইউপি ওয়ান অংখা কিন্তু এক তমিব বিধি অঙ্গিয়া হাই ক্লাই जों ই ত্রিপুরা হাস্তিনি সরকার ন বামফ্রন্ট সরকার এবং ই সিপিএম গণমুক্তি পরিষদ খাইলে সুংন লামা ফুনুখা আপনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আপনি ফরেস্ট এই ডিপার্টমেন্ট সেন্ট্রাল না নতুন আইন সিমি খালাইকে অঙ্গিয়া ও আইন বাই ই দেশনি যে শিডিউল ট্রাইব होनजांना आदिवासी होनजांना ब्रंनि मुंसाफानो गाहाममोन कगिया आबोनो भाई खायै सामगप नां बिनि बागै आमदेखिनो रुल्स खायदि का एखन रक्सनो एडवाइस दि जों लामा फुन्दुक दि जों त्रिपुरा हास्ते हइते सिनि कैबिनेट हइते जों लामा फुन्दुक देना फरेस्ट नि आइन्स नामखा ताबो रुल्स माने ओ जागानि बरक जे बुफां कायखाय जे सामुक तांखाय ओ लैंड बिनि परिवारनि बिनि फैमिलिनि बिनि आमचयनि डेवलपमेंट माने सामुंग नांनाय आमथेन बाखायनाय जों त्रिपुरा जोंनो लीड खालायखा सारा देश लावफुरखासो इजापुय जलाबो त्रिपुरा थांनाय बिसिबा
রেগা সামংক্রুই এডিসি বরাদ্দ করুই চাকরি কাইসা ফান্ডে জাগিয়া তাই সিটে ফুটা চাকরি মানে বিভাগ আউটসোর্সিং খাই যা তাবক সরকার পাল্টক জাগানো যে 16 তারিখ যে ভোট সংখ্যা যে নুংমানি তাবক যারা যেহেতু কলঙ্গিয়া খো আংবো একদম আসক্কায় ফেনে সাইমাইয়া কিন্তু যে আবু নুকজামানি বয়া নুমানি একটা স্লাইজাং নাই আবলে जों অন্তত খাতলি সাইমান খা খানা ফসনে কদিন বাদে जों সাইমানত थांनाय बिसिबा बाहाय खाय चिनी इ राज्यनि अर्थनीति हिंदी सामं हिंदी पराय पराय फानका ध्वंस खालायखा किन्तु आबो तो सय बामफ्रन सरकार दंफ्रुओ इ ब्लक और जेरकम सामं थायो जेरकम स्कीम थायो जेरकम भाबे बुई बरक लोकरक थामै और आसुगलाई प्लान खायो प्लान इमप्लिमेंट खायो किछु करी प्लान बो करी इमप्लिमेंट बो करी हाइसं दं शुधु किछु नेता दंगो थांगो खायो वालाई सुलाई खायो अर्थात प्लान खानायाव बरक करी इमप्लिमेंट खानायाव बरक करी किन्तु नेता खाय गोबां मा अब ठीक जे बामफ्रन सरकार सलाय किछु गाड़ी मोटरसाइकेल बारि माबुसुं কেবল কেবল হেন না বামফ্রন্ট সরকার মোটরসাইকেল আসেনি এত গাড়ি আছে হ্যাঁ করি তামনগে আফরু তো ও রাং লুকরং নক থাঙ্গো তাও থাঙ্গিয়া বলে অর তো খরকসা খরংনি আগনো যত ব্যবহার হে বরংনি আগো গাড়ি বরংনি আগো মোটরসাইকেল ব্রগনা তালান তাঙ্গো কিছু বানো কিন্তু 90 আফুরবো কাইসা জোট সরকার আমতিনো খাই যে তিনি রায়দা তিনি গণতন্ত্র সেগুই অধিকার সেগুই আবক লাইকা আফুর ই প্রাসা আমসই রক বকুংবার আমসই রক আশুক রাত কালাইকা 1400 বরক থইকা 1400 বরক দলাই জালাসিমি সারা ত্রিপুরা রাজ্য 900 বরক कारण नलाई जला अंखा ताकफानो खुब खानाय गोबां बरग दाखा किन्तु इ बिसिबा चाकरि अंलिया सामं काम अंलिया स्कीम फाइलिया किन्तु बरक किन्तु थलिया बुथि आबुनि बाबै ओ सरकारनि बिनि कृतित्व करै बा एडिसिओ जारा ताबक फाइका बरन कृतित्व करै मंसा कृतित्व करै आबुनि कृतित्व बामफ्रन कारण बामफ्रन যদি ও সামং বামফ্রন মানে কেবল নগদ কিছু রিকালাং খাবই আমন বুনিয়াদি অর্থাৎ ফাউন্ডেশন কারাকলাই রেখা কাইসা ফাউন্ডেশন অঙ্কা শিক্ষা শিক্ষা চেতন তবুও এটা ফাউন্ডেশন কাইসা রেখা শিক্ষানি ফাউন্ডেশন তাই কাইসা ফাউন্ডেশন অঙ্কা হানি অধিকার हाथ आगे फानो तंगले राजा ने हाथ तंगले हाथ आगे ने हानो राजा ने आबुनि खेलते हाथ बारिया बोले ओ हानो हाथ अंख किन्तु ओ फाउंडेशन न बामफ्रन दिकालांखा जाना हाथ अंफानो हानि नफानो लाइकालांखा आबो बाहाय खेबनो सामुक तांनाय ओ लामक किन्तु ओ कक सानानि आमति किसु जागारगो तंपुइ जला yang mandai buraka muskilong kana na sayo opon mo saimania hoy frok tongdi noto sin log mahim nai aya khen ni borong nai amtui jorago joro গণমুক্তি পরিষদ ni daitto yasak nani CPM ni daitto yasak nani कम्युनिस्ट पार्टी नि मेम्बर नि दायित्व जानानि हयतो काहाम जरा तंत्रनि सिमो बरक गोबां मानो जनसभा थाइखे बरक उङो हयतो थांनाय बिसिबा उंलिया खातरय जीवन बाजिनारगै आबो खायमानि आबो काहाम जरानि सोलाय आमतुय जरारो जरा आदर्शनो शृंखलानो
abone kerak khaina mani abone kono tulna kori abone bisingo comrade Raja Singh Jamatiya Bokhoroksa jana bini opottomo তিনি হয়তো একটা মনাগমা জরা ফাইকা নকবা সিত্রা সিবি দङ কিন্তু অ নকবার মাথাंनाय ও মনাগমা মাকমাनाय এবং সানাय नायो যে ত্রিপুরা হাস্ট্রীয় বতাবক যে ও মনাগমা জরা কমাগৈ আইসা যে কাহাম নকবার সিবজাক ফাইনানি যেমন নুখা থানায় এডিসি বোর্ড 21 ইংরাজি অঙ্গ মাসুম খাবা 2 বছরবো কায়াখ এডিসি বোর্ডনি ফলাফল নুখাই তামো যে জায়গা जों আগে এডিসি নি 28টা সিট মান দङ ও জায়গা মাত্র 12% 13% ভোট কেবল কেবল শাখা চেনা তাই সাবরক তাকে মান লিয়া শেষ তাই বরং সে মান লিয়া ই সমরে তামন রাখা যেহেতু রেজাল্ট নিতে মাত্র সালক মানে সিগাং আসুক ব সাথগিয়া আসুক খাই কিন্তু তফানো যে পরিবেশ টুকজাং মানি যে দল রক সাক সাকনো সাকা জানা 20টা এসটি সিট তো অরত কক্সে করে অরব রক্ত তাইসে ক্রাক থাই এডিসিস লাইসে আবং আবু তাইবো 20টা অংনাই এবং অংবংখা হ্যাঁ 20টা নি দাও তাইবো 22টা দেখা এমন ভাবে প্রচারংখা জানা বরং না ফাইসি নাই হ্যাঁ প্রচার সঙ্গে তামনুখা হয়তো রেজাল্ট বঙানো যেহেতু যত রেজাল্ট বাক্সা বেশি অনুমান খাইনে মাথা নাই যে না বরংনি স্লোগান বিশিङाव কক থাইছে মাতো বখা আবো লাস্ট ফাইট সে পাইথা কথা বিনি পরে ফাইট করি খা আবো তামা আবো না দেউলিপনা মানে আবুনি পরে অর্থাৎ আবো পয়সা ভোট দিগ্রাসি পয়সা সে দিগ্রাদি যে মোদি যেমন পয়সা না দিদি আবু বল লাস্ট ফাইট আবুনি পরে আপেল আর করি তাই করি খা কুবিনো লাস্ট ফাইট শেষ আবুনি পরে ব্রক তাই করি খা
চাকরি কাইসা ফান্ডে জাগিয়া আউট হয়ে যাক তাবুক তো সরকার পাল্টক জাগানো যে তাবুক Sini bamfron sorkan henka enkan norok sono advice di noknduk di song Tripura haste hoite sini cabinet hoite song amok nok kate na je porasni ains nam kha tabo o jaga ni borok se bufang kai khai je samung tang khai o land bini poribar ni bini family ni bini amni development माने सामनो नांनाय आमोथे नांनाय जों त्रिपुरा हास्टेनो लीड खालायखा सारा देशनो आपनकासो लाबो तिनि त्रिपुरा हास्टिबा रेगा सामंक्रुई एडिसियो बराद्द करुई चाकरी कायसा फान्डे जागिया তাই সিটে ফুটা থাকলে মানে ব্যাপার আউটসোর্সিং খাই যাবে তাবুক তো সরকার পটক জাগানো যে 16 তারিখে ভোট অঙ্কা যে তুমলুং মানে তাবুক যারা যেহেতু ফলংয়াখো আনবো একদম আসকায় ফাইনে সাইমাইয়া কিন্তু যে আবু নুকজাং মানে বয়ার নুং মানে একটা বলে অন্তত খাওয়াতলি সাইমান খা খানা কদিন বাদে সাইমানত থাকনায় বেশিবা ভাই খাইই Sini rajoni orthoনীতি হিন্দি samung hindi abno bebakno pore phanaka dongso khalaikia কিন্তু abo to soy je bamfront sarkar tongpruo i block oro je jerokom scheme phaio jerokom bhabe borok bokorok thangoi oro asoglai abo plan khaio implement খাইও কিছু করি প্ল্যান বা করি ইমপ্লিমেন্ট বা করি হাইসম টঙ্কা শুধু কিছু নেতা থাঙো ফাইও বলাই চলাই খাইও অর্থাৎ প্ল্যান খাইনেও বরফ করি ইমপ্লিমেন্ট খাইনেও বরফ করি কিন্তু নেতা খাই কমাংমা আবো ঠিক যে বামফ্রন্ট কিছু গাড়ি মোটরসাইকেল গাড়ি মাবসুম না বামফ্রন্ট সরকার মোটরসাইকেল আসেনি এত গাড়ি আছে হ্যাঁ করি তামনি বাকি আবু তো ও রাং পয়সা আবু তো দুকরম নৌকা থাঙো তাও থাঙিয়া বলে ওর তো রক্সা খরমি নিয়ে আগর যুক্ত ব্যাপার হ্যাঁ বরং যাগো গাড়ি বরং মোটরসাইকেল বরক না তালান তাঙো কিছু বানাই 88 থেকে 92 আফুরব কাইসা জোট সরকার আমতিনো খাইই যে তিনি রায়দা তিনি গণতন্ত্র সেগই অধিকার সেগই আবু খালাইকা আফুরস নুখা চিনি ত্রিপুরাসা আমসইরব বকুংবার আমসইরব আসুক রাত কালাইকা 1400 বরক থইকা 1400 বরক দলাই জেলা সারা ত্রিপুরা 900 বরক ঠিক আছে কারণ দলাই জেলা অংখা তখনও খুব খাইনাই তোমাকে বড় দাঁড়াও কিন্তু এই বেশিবা চাকরি অংলিয়া কাম অংলিয়া স্কিল কিন্তু বরক কিন্তু থলিয়া বুটি আবুনি বাগৈ ও সরকারনি বিনি কৃতিত্ব করে বা এডিসিও দ্বারা তাবক ফাইকা বরণ কৃতিত্ব করই আবনি কৃতিত্ব বামফ্রন্ট কারণ বামফ্রন্ট যদি ও সামুং বামফ্রন্ট মানে কেবল নগদ কিছু রিকালাং খাবইয়া আবন হেন একটা বুনিয়াদি অর্থাৎ ফাউন্ডেশন কারাক্তাই রেখা কাইসা ফাউন্ডেশন অঙ্কা শিক্ষা চেতন তবু একটা ফাউন্ডেশন কাইসা রেখা শিক্ষানি ফাউন্ডেশন তাই কাইসা ফাউন্ডেশন অঙ্কা হা অধিকার ও হাতো আগে ফানো তংলে রাজা নামলে হাতংলে ও হাতো আগে নি হানো
রাজধানী আমনি সাথে হাত বাড়িয়া বলে ও হানো হাত অঙ্ক কিন্তু ও ফাউন্ডেশন ন বামফ্রন্ট দিকে লাগা জানা হাত অঙ্কানো হানি নফাং নংয়া হানি নফাং ন লাইক langka abo baike bano sangok tangnai kokok sanani amuti kisu jagaro sampui dala yang mandai buraka muskilong kana masayen opono saimania hoi prok tongdi notosin loge mahim nai ayakin ni botong amtui jorago আমতুই জরাগো জর গণমুক্তি পরিষদনি দায়িত্ব ইয়াসাকনানি সিপিএমনি দায়িত্ব সাংনানি কমিউনিস্ট পার্টিনি মেম্বারশিপনি দায়িত্ব ইয়াসাকনানি হয়তো কাহাম জরা তংপ্রুনি শ্রীমদ বরক কবাংমানো জনসভা খাইকে বরক উঙো হয়তো থাংনাই বিসিবা উংলিয়া কিন্তু যে খাতরই জীবন বাজিনারগই আবো খাইমানি আবো কাহাম জরানি সলাই আমতুই জরারো দ্বারা পার্টি ন আদর্শ ন আবুনে ক্রাক খাইনা মানি আবুনে কোনো তুলনা আবুনে বিসিনো কমরেড রাজা সিং জমাতিয়া বখরকসা জানা বিনি ও পৈততম তিনি হয়তো monagma jara phaika nokbar sibi dong itu o nokbar mathangnai o monagma makmanai ebong sanai nai Tripura hastriyo botabok je o monagma jara kumagoi tai waisya je kaham nokbar sibjak phainani jara phaito যেমন সুনুক্ষা থানায় এডিসি 21 ইংরাজি সংখ্যাবা 2 বছর কাইয়াখ এডিসি বুটনি ফলাফল নুখা যে জায়গা जों আগে এডিসি নি 28টা সিট মান দङ ও জায়গা মাত্র 12% 13% ভোট 3-4% কেবল শাখা না তাই সাগরক তাকে মানলিয়া শেষ তাই বড় বসে মানলিয়া তো এই সমরে তেমন দেখা যেহেতু রেজাল্টনি মাত্র সালক মানে সেকাং আসুক ব সাথগিয়া আসুক খাই কিন্তু তফানো দে পরিবেশ টুকাং মানি যে দল রক সাকসানো শাখা জানা মানে 20টা তো অরত কক্সি করে অরব রক্ত তাইসে করাক খাই এডিসিনিস লাইসে আবং নাই আবনি বাদেব তাইবো 20টা আমনাই এবং উংবংখা হ্যাঁ তাইবো 22টা দেখা এমন ভাবে প্রচারংখা জানা বরং না ফাইসি নাই হ্যাঁ হ্যাঁ প্রচারও থামে তেমন হয়তো রেজাল্ট বঙানো যেহেতু রেজাল্ট বাক্সা বিশিং অনুমান খাইমা সানাই না বরংনি স্লোগান বিশিং কক খাইছে মাতু বখা আবো লাস্ট ফাইট সে পাইথা কথা বিনি পরে ফাইট করি খা আবো তামো আবো কিন্তু দেউলিয়া কোনা মানে আবনি পরে অর্থাৎ अब पैसा बुट दिगरा सिटी वैसा से दिगरा दी যে মোদি যেমন নকা দিদি আবু বল লাস্ট ফাইট আবনি পরে আর তাই আর করি তাই করি কুবই এবং কুবই না লাস্ট ফাইট শেষ আবনি পরে ব্রক তাই করি
মানিক সরকার, ওনার স্ত্রী, ছেলেরা, অন্যান্য আত্মীয় স্বজন, আপনারা যারা সেখানে উপস্থিত হয়েছেন, সবাইকে আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে অভিনন্দন। রাধারমন্দা ছিল নিজেই একটা আমাদের পার্টির কাছে প্রতিষ্ঠান। আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় 1960 নির্বাচন যখন হয়, এই প্রথম নির্বাচনে আমরা কাজ করি ছাত্র আন্দোলনের কর্মী হিসেবে। তখন ছিল আমাদের এদিকে খয়েরপুরের পুরাতনগরতলা কেন্দ্র, কুমারবিল ছিল আমাদের এই কনস্টিটিউয়েন্সির ভিতরে, এটা ছিল মোহনপুর মহকুমাতে। ওই কুমারবিল আমরা মিটিং করতে এসেছিলাম, তখন রাধারমন্দার সঙ্গে প্রথম পরিচয় 67। তারপরে রাধারমন্দার সঙ্গে একসাথে যুব আন্দোলন করেছি 1972 সালে। এখানে মনপুরি এই রমনদাদের বাড়িতে ওইখানে আমাদের যুব সম্মেলন হয়েছিল। রাধাদা পালদা তখন আমাদের কমিটির মেম্বার সদরের। তার থেকে ঘনিষ্ঠতা বিস্তৃত বলার অবকাশ রাখে না রাধারমন্দা। কমিউনিস্ট পার্টির কোন নেতা এরকমই তার কাজ, ওনার কাছে কোনো পার্টি ছিল না। প্রতিটি মানুষের সঙ্গে এইভাবে মিশতেন। রাধারমন্দা বাড়ির থেকে রওনা হলে মনপুর বাজার পর্যন্ত, শনিতলা পর্যন্ত আসতে এমন কোন দিন নাই ওনার আধা ঘন্টা 45 মিনিট সময় লাগতো। এই নিয়ে আমাদের পার্টির তখনকার সময়তে অবিভক্ত সদরের যে সম্পাদক ছিলেন কমরেড ভানুদা, যে মিটিং এ তুমি দেরি করে, আমি কি করবো, আমি তো রোহান হইলে মানুষের সঙ্গে পারি না, যে ডাকেন তার কথাই শুনে। সবাইকে যে তুই 2 ঘন্টা আগে বেরোবি, নাহলে তো মিটিং এ আসা যায় না। এইভাবে পার্টিটাকে এখানে তৈরি করেছে। বিজয় দা তমাকারীর, তিনি মোহনপুরের সম্পাদক ছিলেন। ওইখানে গিয়ে আমাদের মিটিং করতে হতো হেঁটে মোহনপুর থেকে। আমাদের সবার খোরাকি ছিল রাধারমন্দা, আর রাস্তা যে বেশি এটা বুঝার কোনো উপায় ছিল। এইভাবে শুধু মোহনপুর না, তিনি অবিভক্ত সদর কমিটি, যেটা আজকে আমাদের পশ্চিম জেলাতেও বড়, বুসরামগঞ্জ ওদিকে, সেখানে ওই অনেকদিন রাধারমন্দা এই কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেছে। বিধায়ক যখন ছিলেন, একেবারে প্রতিটি মানুষের কথা বিধানসভায় তুলে ধরার জন্য ওনার আজকেও রেকর্ড হয়ে আছে। কিন্তু বার্ধক্যজনিত কারণে প্রণব বলেছে যে ওনার পক্ষে আর গত এই সরকার আসার পরে উনি যেতে অসুবিধা হবে। উনি নিজে থেকে বলেছেন আমাকে অব্যাহতি দাও, আমি আছি, যখন প্রয়োজন হয় আমি কাজ করব। তাই আলোচনা কমিটির থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল, কিন্তু ওনার পরামর্শ কিন্তু আমরা নিতাম। উনি অসুস্থ হলে আমাকেই বলতেন ডাক্তার দেখাবার জন্য। কমরেড চৌধুরী দীর্ঘদিন ওনার চিকিৎসা করিয়েছে, উনিও চৌধুরী ছাড়া অন্য কারোর চিকিৎসা ভালো হতো না। বিভিন্ন ভাবে যেহেতু বিধায়ক পান, সেগুলিও আবার আমাদের একটু কয়েকজনকে সাহায্য। রাধারমন্দার জীবন আমাদের মতে একজন আদর্শ কমিউনিস্ট হতে গেলে যা হতে হয় তাই। সংসারটা, পরিবারটা এখনো তাই আছে। এতদিন পার্টি, এতদিন আমরা সরকারে ছিলাম, বিধায়ক ছিলেন, কিন্তু এই যে পারিবারিক জায়গাতে দাঁড়িয়ে বলবো যে এই আমরা ওনার কাছ থেকে যা শিখেছি, এই প্রজন্মে আমাদের কর্মীদেরকেও
এই রাধারমণদার জীবন থেকে কমিউনিস্ট হওয়ার জন্য, মানুষের কাজ করার জন্য এই শিক্ষাটা বোধ আমাদের গ্রহণ করে কাজ যদি আমরা করতে পারি, তাহলে রাধারমণদাকে স্মরণ করা আমাদের প্রত্যেকের কাছে অনুকরণীয় হবে। আমি আশা করব আমাদের সবাই ওনার এই যে গুণগুলো, এই গুণগুলো যাতে মাথায় রেখে, চিন্তায় রেখে আমরা কাজ করি। উনি যখন অসুস্থ হন, সেদিনও তিনি হসপিটালে গিয়ে আমাকে ফোন করেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। তারপরে আমি কিন্তু তখন ডাক্তারবাবু যেটা বলেন, বয়সের কারণে মাইল্ড স্ট্রোক হয়েছে। আমরা দেখছি, তবে উনি তো খুব কনসাস, এবং ঠিকই আমার সঙ্গে যখন টেলিফোনে কথা বলেছে, কনসাস না হলে তো কথা বলতে পারে না। কিন্তু পরের দিন আমরা কথা বলে ডাক্তারের সঙ্গে, কোন এমনি তো ঠিক আছে, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ করেই তিনি প্রয়াত হন। এরপরে যখন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলি, এটা ভুল বলছে আরেকটা ফার্দার স্ট্রোক হয়েছে। এটা অন্য কোনো কারণ না, শুধু বয়স জনিত কারণে। এটা আমাদের চিকিৎসার তো অনেকটাই বাইরে। তিনি প্রয়াত হয়েছেন, যথেষ্ট বয়স হয়েছিল, 93 উপরে বয়স, যেটা আমরা বিধানসভায় তথ্যটা পেয়েছি, হয়তো আর একটু বেশি হতে পারে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বলবো, রাধারমণ আমাদের কাছে নেই, আমরা সবাই একদিন একদিন আমাদের যেতে হবে। এটা প্রকৃতির নিয়ম, প্রকৃতির ধারা। আমরা কেন তাদের স্মরণ করি? আমাদের পার্টির নিয়ম অনুযায়ী, যে তাদের অবদান এটাকে স্বীকৃতি দেওয়া, তাদের কাজ তাদেরকে গ্রহণ করার, যা আছে আমরা গ্রহণ করবো। এই মোহনপুর এলাকায় এই গত 5 বছরে আমাদের পার্টিটা অনেক ঘাত প্রতিঘাত, আমাদের কত কমরেড হয়েছেন, যে কর্ণাটক রক্ষা করার জন্য ভূমিকা নিয়েছেন। মনে আছে, রাধারমণদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম আমি আর কমরেড মতিলাল সরকার। এরপরে যারা আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল তাদেরকে ধমকিয়েছে। কি সিচুয়েশন হতে পারে? ওরা মানুষ না। তবে আমরা বলবো, এই মানুষ অমানুষদের বিরুদ্ধে যেভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আমাদের অনুমান, আমাদের চিন্তার বাইরে গিয়ে মানুষ তাদের অধিকার প্রয়োগ করেছে, আমরা না, মানুষ নিশ্চিত এই অমানুষদের বিদায় দিতে হবে। তাতেই রাধারমণদার যারা আছে তাদের অবদান। কিন্তু আমরা আমাদের যা শিখিয়ে গিয়েছিলেন, আমরা দায়িত্বশীল। আমাদের কিন্তু সুস্থিতি, সুস্থতা, শান্তি বজায় রেখে মানুষের জন্য কাজ করার জন্য দায়িত্ব নিতে হবে, কাজ করতে হবে। এটি রাধারমণদের যে পার্টি তৈরি করেছিলেন, আমরা যার ধারা বহন করে চলছি, এটাই আমাদের কর্তব্য। আসল আমরা রাধারমণকে স্মরণে রেখে এই কাজগুলো আমরা করে যাব। পার্টিটাকে আরো সুদৃঢ়, শক্তিশালী, আরো নতুন নতুন প্রচুর পরিবার আমাদের পার্টিতে যোগ দিয়েছে। এদেরকে পার্টির শুধু ভোট আসবে, ভোট যাবে, কিন্তু পার্টিটা করতে হবে, পার্টিটাকে শক্তিশালী। এটাই রাধারমণদা তারা তাদের জীবনের বিনিময়ে আমাদের শিখিয়েছেন। আসুন আমরা এই কাজটা করে রাধারমণদের আমরা স্মরণে রাখবো, চিরকাল আমাদের মধ্যে থাকবেন, এই কথা বলে আবারও ওনার স্ত্রী এবং পরিবারের যারা আছে তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানিয়ে আমি আমার কথা বলা শেষ করছি। কমরেড রাধারমণ
সভাপতি কমরেড কঠিন দেব বর্মা, আমাদের পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য শ্রদ্ধেয় কমরেড মানিক সরকার এবং পার্টির রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য প্রয়াত কমরেড রাধাচরণ দেবনাথের পত্নী এবং সন্তান এবং আত্মীয় পরিজনগণ, উপস্থিত আছেন আমাদের মধ্যে পার্টি জেলা কমিটির সম্পাদক, বিভাগ কমিটির সম্পাদক এবং অন্যান্য সজ্জন মণ্ডলী, মা এবং বোনেরা এবং বন্ধুরা, উপস্থিত সকলকে প্রথম আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। বার্ধক্যজনিত কারণে কমরেড রাধারমণ দেবনাথ প্রয়াত হয়েছেন, এটা আমরা সবাই জানি, কিন্তু উনি যত বছর বেঁচে ছিলেন তার জীবনটাই একটা লড়াই। বিরাট সময় পর্যন্ত জনগণের জন্য নিজেকে কিছু দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। মানুষ মারা যায়, সব খবর মানুষ রাখেন না। জীবৎকালীন অবস্থায় যিনি মানুষের জন্য কিছু করে যান, তিনি স্মরণে থাকেন, মনে থাকেন এবং তার মৃত্যুটা মানুষকে একটু নাড়া দেয়। কমরেড রাধারমণ দেবনাথ এমন একজন যোদ্ধা ছিলেন যে আদর্শ এবং যে নীতি তাকে জনগণের মধ্যে পরিচিত করতে সাহায্য করে। সেটা হলো মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেই নীতি এবং যে দর্শনটাকে বিশ্বাস করে আমরা নিজেরা তৈরি হয়ে লড়াই সংগ্রামে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, সংগঠন করার জন্য, আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার জন্য আমরা চেষ্টা করি। মানুষ তো সবাই, কিন্তু একটা বিষয় আমরা সবাই আমাদের পার্টির কাছে আমরা কৃতজ্ঞ এই কারণে, কমিউনিস্ট পার্টি এমন একটা পার্টি যে পার্টিটা মানুষকে মানুষের মতো করে তোলে এবং তার মধ্যে মনুষ্যত্ব, মূল্যবোধ, মানুষকে ভালোবাসার মতো তৈরি করতে সাহায্য করে, যেটা ব্যক্তি জীবনে যেমন কাজে লাগে, সমাজের ক্ষেত্রেও সেটা একটা বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। কমরেড রাধারমণ দেবনাথ যখন থেকে তিনি পার্টিতে এসছেন, আপনারা শুনছিলেন শোক দীর্ঘ জীবনী, এবং সেখানে উল্লেখ করা আছে অনেক অত্যাচার, অনেক নিপীড়ন তাকে সহ্য করতে হয়েছে। অপরাধ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা, মানুষের সমস্যাগুলো তুলে ধরে লড়াই সংগ্রাম সংগঠিত করার চেষ্টা করেন, মানুষকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। এই অপরাধের জন্য দীর্ঘ বছর তাকে জেল খাটতে হয়েছে, অত্যাচার নিপীড়ন তাকে সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু সে অত্যাচার নিপীড়ন কিন্তু তার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য থেকে তাকে 1 ইঞ্চু সরাতে পারেনি। কেন সরাতে পারেনি? অভিজ্ঞতা নিরিখে বুঝতে পেরেছেন যে একটা প্রকৃত সচেতন নাগরিক তিনি হতে পারেন যিনি চটজলদি কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা ধরতে পারেন। কবে রাধারমণ দেবনাথ তিনি যে আদর্শে বিশ্বাস করতেন, সে আদর্শ তাকে শিক্ষা দিয়েছে কোনটা রাইট কোনটা রং ধরতে পারতেন, এবং সেখানে সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো, অন্যায় প্রতিবাদ করার যে মানসিকতা, দৃঢ় চেতা মনোভাব, এটা তার আদর্শ তাকে এই জায়গায় নিয়ে গেছে, যে কারণে আমরা আজকে এই স্মরণ সভায় মিলিত হয়ে বিষয়গুলি আলোচনা করছি। একটা সময় ছিল আমাদের পক্ষে পার্টি করা, তখন এখন তো রাস্তাঘাট অনেক কিছু হয়েছে, রাজ্য উন্নত হয়েছে, আমাদের যে কোনো জায়গায় মিটিং গেলে অনেক সময় রাত্রি, অধিকাংশ সময় রাত্রি যাপন করতে হতো। কমরেড রাধারমণ দা একদিকে যেমন সংগঠক, একদিকে মানুষ, আরেক দিক দিয়ে ছিলেন তিনি সময় কাটানোর জন্য, বিশেষ করে বলতে অসুবিধা নেই, আমাদের যে পানু মজুমদার আপনারা চিনেন ভালো,
মজুমদার, এমনিতে ডাকনাম পানু মজুমদার। রাধাদা এবং পানুদা দুজন একত্র হতেন যখন, সময়টা কেটে যেত দুজনের মধ্যে, বেশ ভালোভাবে কথাবার্তা বলতেন। এবং আমরা রাত্রিবেলা অনেক সময় ঘুমানোর কোনো সুযোগ থাকতো না, দুজনেই মোটামুটি সময়টা কাটিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা সংগঠক নেতা না, শুধু মানুষের সঙ্গে যে কিভাবে সুন্দরভাবে অনেকগুলো বিষয়কে নিয়ে একটা পরিবেশ তৈরি করতে পারতেন, সেই ক্ষেত্রেও তার একটা ভূমিকা ছিল। আমরা পবিত্র আলোচনা করছিলেন মিটিং এ, এটা নতুন না, এটা করে আমিও যতদিন ওনার সঙ্গে মিটিং যেতাম দেখি কোনোদিন তিনি রাইট টাইমে যেতেন না, এবং ওই একটাই বক্তব্য যে আমি তো আগেই রওনা হয়েছিল রাস্তাঘাটে। আসলে ঘটনা পরিচিত হয়ে যায়, মানুষ যখন তাকে আপনজন ভাবে, মানুষ তো রাস্তাঘাটে দেখলে ডাক দেয়, কথা বলতে চায়, কথা বললেন, এটার মধ্যে করে নেন। রমন দেবনাথের মধ্যে এই যোগ্যতা এবং গুণাবলীটা ছিল। সকলকে ডাকে, সকলকে রাস্তাঘাটে ডাক দিয়ে কথা বললো, বলে না, তাকেই বলে যাকে মনে করে খুব আপনজন। কমরেড রাধারমণ দেবনাথকেও মানুষ খুব আপনজন ভাবতেন, যে কারণে বলছিলেন আমার আগে বক্তব্য রাখছিলেন যে মামলা, মোকদ্দমা, হাসপাতাল, যেখানেই হোক, যাই কিছু, দুইটা লোককে একসঙ্গে দেখা যেত আগরতলা শহরে। ফণীদেব এবং আমাদের রাধারমণ দেবনাথ, এই দুইজন একসঙ্গে হাসপাতালে রুগী দেখতে যাওয়া, কোর্টে যাওয়া, বা মানুষের কোনো সমস্যা নিয়ে জেলা প্রশাসন হোক বা বিভাগীয় প্রশাসন হোক, সেখানে যাওয়া, কথাবার্তা করা, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর যে কাজটা রাধারমণ সেই কাজটা করতেন। এখন যে আদর্শ এবং যে নীতি, যে কর্মসূচির উপর তিনি অবিচল থেকে করে গেছেন, সেই লড়াইটাকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কারণ উদারীকরণের যুগে যখন একটা অংশের মধ্যে আত্মস্বার্থ পরায়ণতা বাড়ছে, দেশ উচ্ছন্নে যাক, ছারখার হয়ে যাক, মানুষ মরে যাক, তাতে কিচ্ছু যায় আসে না। আমি 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 কিন্তু আমি একা বেঁচে থাকতে পারে না আমরা ছাড়া, আমাদের ছাড়া। এবং এটা আজকে উদারীকরণের কুফল একটা অংশের মধ্যে যখন এই ধরনের অবস্থা আমরা তাদের মন এবং চিন্তা ভাবনা লক্ষ্য করছি, সেই জায়গায় কত বেশি মানুষের কাছে আমরা সকলকে নিয়ে বাঁচবো, সকলকে নিয়ে চলবো, সকলে সুখ দুঃখটা ভাগ করে নেব, এই চিন্তা, এই ভাবনা, এই মানসিকতা পৌঁছে দিতে পারি, সেটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এবং এটা করতে গেলে প্রচন্ড ধৈর্য রাখতে হবে। রাধারমণ দাস সেই ধৈর্যটা ছিল, যে কোনো বিষয়ে শোনা, ধৈর্য সহকারে সেটা গ্রহণ করা, সমালোচনাটাকে মেনে নেওয়া, এবং সমালোচনার মধ্যে যদি কিছু বলে সেটাকে তর্ক না করলে সেটাকে মেনে নেওয়া, এই বিষয়গুলি কমরেড রাধারমণ দেবনাথের ছিল। আমরাও যারা আজকে এই স্মরণ সভায় বসে আলোচনা করছি, স্মরণ সভায় একটা দিক আলোচনা করা যায় না, এটা সম্ভব না। কিছু বিষয় আমরা হয়তো তুলে ধরি। কমরেড রাধারমণ দেবনাথ আমাদের মধ্যে অমর হয়ে থাকবেন এই কারণে তার কর্মজীবনের যে ভালো কাজগুলো আমাদের নজরে এসেছে, সেগুলো যদি আমরা ব্যক্তি জীবনে সকলে মিলে আমরা নিজেদের মধ্যে এটাকে লাগাতে পারি, প্রয়োগ করতে পারি, এবং মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি, এবং মানুষকে নিয়ে একসঙ্গে চলতে পারি, এবং আমিটাকে বাদ দিয়ে আমি তো থাকবে সেটাকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না, কিন্তু আমরা শব্দটাকে নিয়ে আসা, সকলকে নিয়ে চলবো এবং সকলের কাছে পৌঁছবো, সকলের কাছে সেই বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করবো। বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করাটা এত সহজ না, তার জন্য আপনাকে তার পাশে দাঁড়াতে হবে, সুখ দুঃখে সমসাথী হতে হবে, তাহলে একটা মানুষ আরেকটা মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এই বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করার মধ্য দিয়ে আমরা পরস্পরের কাছাকাছি আসতে পারি। এই কাজটা, এই ভাবনাটাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। দেখ চলছে সারা দেশে, আমাদের রাজ্য কি পরিবেশ চলছে সেটা আমরা দেখছি, এবং এই যে অবস্থাটা, এই অবস্থাটা পরিবর্তন তিনিও চেয়েছিলেন, ভোটটা দিয়ে গেছেন, কিন্তু ফলাফলটা জেনে যেতে পারেননি। আমরা সকলে মিলে চাইছি একটা সুস্থ সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে, যেখানে মানুষের মধ্যে হিংসা থাকবে না, সকল মানুষের মধ্যে সুখ দুঃখটাকে ভাগ করে নেবে, যেখানে আমরা সকলের মধ্যে সেই ভাবনার লক্ষ্যকে সামনে
সেই লড়াই দীর্ঘ পথ, যে আদর্শ, যে নীতি, যে কর্মসূচির জন্য আমরা কাজ করছি, এটা শর্টকাট কোনো রাস্তা নেই, এটা দীর্ঘ পথ, দীর্ঘ লড়াই। সেই লড়াইতে কেউ বাঁচবো, কেউ হয়তো টিকবো, কেউ হয়তো ঝরে যাবো, কিন্তু লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এবং যে আদর্শের প্রতি কমরেড রাধানন্দা লড়াই করে গেছেন, সেই লড়াইকে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব, এই আহ্বান রেখে ওনার পরিবার পরিজনদের প্রতি আবারও আমার নিজের পক্ষ থেকে পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। সকলকে নমস্কার। কমরেড রাধারমণ দেবনাথ অমর রয়েছে। আছেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর রাজ্য, জেলা এবং মহকুমার নেতৃত্ব, আমাদের সাথে সভায় উপস্থিত জাতীয় কংগ্রেস দলের ত্রিপুরা প্রাদেশিক কমিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, যিনি এবারকার নির্বাচনে বামপন্থী ফ্রন্টের সমর্থন পুষ্ট হয়ে মোহনপুর কেন্দ্রে কংগ্রেস দলের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উপস্থিত আছেন রাধারমণদার স্ত্রী, পুত্র এবং পরিজন। আপনারা যারা বয়োজ্যেষ্ঠ অভিভাবক মন্ডলী, মায়েরা, বোনেরা, ভাই এবং বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং রাধারমণদার স্মৃতির প্রতি অন্তঃস্থল থেকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। দীর্ঘ 5 বছরের ব্যবধানে এই অবরুদ্ধ মোহনপুরে এমন একটা সভায় আমাদের মিলিত হতে হচ্ছে, যিনি চাইছিলেন জীবৎকালে কখন, কবে, কোথায় মোহনপুরে এভাবে আমরা যারা মানুষের জন্য ভাবি, চিন্তা করি, কিছু করার চেষ্টা করি, রক্তাক্ত হচ্ছে, ঘর আমাদের সম্পদ লুণ্ঠিত হচ্ছে, তারপরেও কবে আমরা এরকম ভাবে মিলিত হতে পারবো? এটা দুর্ভাগ্য হলো সত্য। তার অবর্তমানে তার প্রত্যাশা বা বাসনা, তাকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য এখানে সমবেত হয়ে সেটাকে আমরা বাস্তবায়ন করছি। এটা একদিকে বেদনা, আরেকদিকে কিন্তু আমি বলবো এটা আনন্দ। এটাই রাধারমণদা চেয়েছিলেন। আমরা যখন পার্টির সান্নিধ্যে আসি, আমি সম্ভবত তখন পার্টির সদস্যপদ পাইনি, এমএবি কলেজে পড়াশোনা করি। প্রত্যেক বছর নিয়মিত ভাবে একটা সময় আসতো। রেশন ব্যবস্থা তখন ভালো ছিল না, অর্ধাহার, অনাহার, অনাহারিত, এটা দস্তুর হয়ে গেছে। কথা বলতো মানুষকে কে বেঁচে থাকবার দাবির সামনে রেখে সেই সময়ে, বছরের একটা সময়ে যখন এই দুর্ভিক্ষের পরিবেশ তৈরি হতো, আমাদের পার্টি নেতৃত্ব, বিশেষ করে
এই দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য আমাদের আসতে হয়েছিল। আমি একা নয়, আমরা কলেজে পড়ি, সম্ভবত সেই সময় রাধারমণের সাথে প্রথম সাক্ষাৎকার। পার্টি ত্রিপুরাতে তখন খুব ছোট, এবং মূলত পার্টিটা সীমাবদ্ধ ছিল উপজাতি অংশের জনগণের মধ্যে, এবং যেটা ভিত্তি তৈরি হয়েছিল জনশিক্ষা আন্দোলন, গণমুক্তি পরিষদের আন্দোলনে, যার অভিসংবাদী নেতা ছিলেন কমরেড দশরথ। সদর পার্টি একদিকে সিমনা, আরেকদিকে নব্বইজলা, চম্পকনগর, বিশ্রামগঞ্জ, এই সবটা দিয়ে হচ্ছে তখন একটা মহকুমা। নতুন যারা তাদেরকে জানা নেই, এবং সেই মহকুমার অন্তর্গত হচ্ছে মোহনপুর, কিন্তু সদরের মধ্যে। মোহনপুরে এখন যে মহকুমা দেখছেন আপনারা, তার সম্ভবত একটাই লোকাল কমিটি, এবং এই লোকাল কমিটির অন্তর্ভুক্ত পার্টির সদস্য যারা 100 জনের মধ্যে 95 থেকে 98 জনই ছিলেন উপজাতি অংশের ভাই বোনেরা। ব্যতিক্রমী যে কয়েকজন অনুপজাতি অংশের মানুষ ছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম মোহনপুরের বাসিন্দা রাধারমণ। সেই কথাগুলো ভুলে যাওয়া না। এদিকে যেমন দেখেছি রাধারমণকে, বামুনকে দেখেছি সুরেন্দ্ররা মণিপুরী অংশের মানুষ। মানবতার কথা এখানে উল্লেখিত হচ্ছে। চা শ্রমিক নেতা স্বামী বিবেকানন্দের তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে মার্ক্সবাদী আদর্শের সাথে তিনি নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। পড়াশোনা করতেন খুব। তার ঘরে আত্মগোপনের সময় এক রাত্র আমার থাকবার সুযোগ হয়েছিল। তাকে দিয়ে চটি তার ঘরে আমি দেখেছিলাম, আমি চেয়ে এরকম 4 থেকে 5টা আমি নিয়ে গিয়েছিলাম। তো ওইদিকে এই দুইজন, এদিকে রাধারমণদা। আর মূলত এই এলাকাটার মধ্যে তখন বিজয়দার নাম এখানে উল্লিখিত হয়েছে। বিজয়দা ছিলেন তখন পার্টির লোকাল কমিটির সম্পাদক, এবং বিরাট সদর মহকুমা বললাম তার অন্যতম সদস্য। তার বাড়িতেও আমাকে এবং আমার আত্মগোপনে যা কাটিয়েছেন, এরকম কমরেডদের রাত্রি যাপন করতে হয়েছে। রাধারমণদা উপজাতি অংশের মানুষের মধ্যে কাজ করতে করতেই অনুপজাতি অংশের মানুষের সান্নিধ্যে এসে তিনি তাত্ত্বিক কথাবার্তা বলে কিন্তু মানুষকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেছেন। ঘটনা তা না। অতটা পড়াশোনা করার সুযোগ যেমন তিনি পাননি, বই পুস্তক সংগ্রহ, দারিদ্র্যের মধ্যে পরিবার চলে, ঘর বাড়ি ঠিক মতো নাই, বিছানায় শুলে আকাশের চাঁদ দেখেন, বৃষ্টি আসলে পরে বাইরে পড়ার আগে তার ঘরে পড়ে মাথায় পড়ে বইপত্র কিনে পড়বেন কি করে? ছেলেদেরকে পড়াশোনা করানো, স্কুলে পাঠানো তো বেতন দিয়ে করতে হবে, খুব কঠিন। কিন্তু আমি তো বলবো যে মূলত রিপেন চক্রবর্তীর হাত ধরে তিনি এই পার্টি গভীরভাবে তিনি সম্পৃক্ত হয়েছেন, এবং কমরেড বীরেন্দ্র, যে তাদের যে কথাবার্তা শুনতে, এটাই ছিল তার শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম। এবং এটা বুঝতে পেরেছিলেন মার্ক্সবাদ, লেনিনবাদ আদর্শ যাই বলে, মূল কথা হচ্ছে মানুষের যে দৈনন্দিন সমস্যা, এই সমস্যা সুরাহার জন্য মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আমার সামর্থ্যের যে সীমাবদ্ধতা, এর ভিত্তিতে তাকে যদি খানিকটা সাহায্য করার আমি চেষ্টা করতে পারি, তাহলে পার্টির বক্তব্য মানুষটার কাছে আমি নিয়ে যেতে পারলাম, পার্টির দায়িত্ব পালন করতে পারলাম, এবং এর মধ্য দিয়ে এই মানুষটা হয়তো
আজ না হোক কাল পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হবে। এই উপলব্ধি নিয়ে এই মোহনপুরের চত্বরে অনুপজাতি অংশের মানুষ, তাদের মধ্যে কিন্তু তিনি তার একটা দীর্ঘ সময় ব্যাপী একা ঘুরে চেষ্টা করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ কি হলো, গেছে না, বন্ধ করে দিল। স্বামী বিবেকানন্দ এরকমটাই বলতেন। তিনি মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সান্নিধ্যে আসেন, এসেছেন 155 বছর অতিক্রম করেছেন। আমাদের দেশের মানুষের কাছে তিনি এখনো শ্রদ্ধার পাত্র, সমাদৃত। তিনি বলবার চেষ্টা করতেন, মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায়, পেগুড়ে গিয়ে ভগবান খুঁজছ তো মানুষের মধ্যে যাও, মানুষের মধ্যে ভগবান। মানুষ তার পাশে দাঁড়াও, তাকে বিপদমুক্ত হতে, তোমার সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা হতে যতটা সম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা। মানে কিন্তু পয়সা করে দিয়ে সাহায্য, এটা ভাবলে ভুল হবে। একটা বিপন্ন মানুষকে পরামর্শ দেওয়া তো একটা সাহায্য। এটা করার মধ্য দিয়ে তুমি যদি দেখো মানুষটা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে, হাসছে, তাহলে তুমি ধরে নাও তোমার দেবতা হাসছে, তোমার ভগবান হাসছে। এই ছিল বিবেকানন্দ, এটাই ছিল তার যে সার কথা, এটাই ছিল তার অভিপ্রায়। এই দুটোর মধ্যে মিলাবার চেষ্টা করছি। রাধারমন্দা সরল প্রাণ ছিলেন, রাগে রেগেই কথা বলতেন, হাসির সময় হেসেই কথা বলতেন। অহংকার ছিল না, আত্মম্ভরিত ছিল না। আমাকে উঠতে হবে, উঠতে হবে, উঠতে হবে, উপরে যেতে হবে, আমাদের মধ্যে তো पूर्वोत्तर के दौरे पर है और प्रधानमंत्री के इस दौरे में शिलोंग का ये पड़ाव, मेघालय का, और प्रधानमंत्री अब एक रोड शो के लिए निकलेंगे। उससे पहले उन्होंने तमाम महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और तमाम जो लोग वहां मौजूद हैं उनका अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने आप में तमाम वो लोग जिन्होंने पूर्वोत्तर के लिए अपना एक और मेघालय के राज्यों में 27 तारीख को वोट पड़ा 60 विधानसभा सीटों और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव, क्योंकि कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। इस तरीके से पूर्वोत्तर के राज्यों में शांति और स्थायित्व को विकास के लिहाज से आगे बढ़ाया जा रहा है और ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि कैसे शांति स्थापना हुई है बीते तमाम वर्षों में और विकास के एक नए युग की शुरुआत बीते कुछ वर्षों में देखा है पूरे पूर्वोत्तर में है और उससे मेघालय भी अछूता नहीं है। और निश्चित तौर से सभी का प्रधानमंत्री मोदी रोड शो के लिए निकलेंगे और तमाम युवा खासकर अपने मोबाइल के साथ को उस लम्हे को कैद कर लेने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। ये रोड शो शिलोंग में रैलियां और रोड शो प्रस्तावित है नागालैंड और मेघालय में, क्योंकि 27 तारीख वोटिंग। उससे पहले प्रधानमंत्री का आज धुआंधार प्रचार भी हमने देखा किस प्रकार से रैली की है। अच्छा, कुछ पहले अब रोड शो में जा रहे हैं, इसके बाद भी उनकी रैली का कार्यक्रम है। तो अपने आप में संख्या में लोग सड़कों के